विद्यार्थी मित्रों हूँ वाछा निधि मारी यूट्यूब चेनल निधि स्टडी पॉइंट में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों फरी एक वखत हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे जोवुं छे धोरण 9 विज्ञान पाठ 1 आपणी आसपास द्रव्य तेना अगत्यना एवा एमसीक्यू आज आपणे जोवा छे। तो सौथी पहेलो प्रश्न छे नीचेना पैकी कई परिस्थिति वायुनुं प्रवाहीकरण करवा माटे सौथी योग्य छे। हवे जो आपने खबर है कि द्रव्यनी त्रण अवस्था है घन प्रवाही और वायु। तो आपने शू कीधुं छे कि कई एवी अवस्था है जेमां आपणे वायुनुं प्रवाहीकरण करवानुं छे, एटले के ऊंधुं रिवर्स गाड़ी में जवानुं छे। वायुमांथी आपणे प्रवाही करवुं होय तो आपने खबर है केवी कंडीशन होवी जोईए, तो के तापमान नीचुं होवुं जोईए अने दबाण केवुं होवुं जोईए, ऊंचुं होवुं जोईए। तापमान छे नीचुं अने दबाण केवुं होवुं जोईए, ऊंचुं होवुं जोईए। अहींया मैं जवाब लखीने ज आप्यो छे अने साथे समजूती पण आपी छे के दबाण वधारवाथी शुं थाय, वायुना कणो छे नजीक नजीक आवे छे। आपणे खबर छे के घનમાં कणो छे एकदम नजीक होय, प्रवाहीमां थोड़ा छूटा होय अने वायुमां बधा छे एकबीजाथी खूब दूर दूर होय। तो जेवुं आपणे दबाण वधारशुं एटले वायुना छे गतिना आवी रीते अणुओ छे गति करता हशे ते केवा हशे, तो के आवी रीते थोड़ा थोड़ा एकबीजानी नजीक जशे। तेनाथी शुं थशे, तो कि वायुनुं प्रवाहीकरण थशे। प्रश्न 2 जोईए 100 अंश सेल्सियस तापमाने रहेला पाणीनी वराळनी रहेला पाणीनी सरखामणीमां तेज तापमाने एटले के 373 केल्विन 100 अंश सेल्सियस को के 373 केल्विन क्यों बंने शुं थाय छे, सेम ज थाय छे। पाणीनी बाष्पथी एटले के वराळथी दाझવાની तीव्रता વધુ હોય છે કારણ કે तो जो वराळना कणो पासे बाष्पीभवननी गुप्त उष्मा स्वरूपे વધારાની ऊर्जा होय छे तेना लीधे आवुं थतुं होय छे। आपणो साचो जवाब शुं छे, तो के बी छे। वराळना कणो होय एनी पासे बाष्पीभवननी गुप्त उष्मा स्वरूपे વધારાની ऊर्जा होय जेना लीधे आवुं थतुं होय छे। नीचे आपणे समजूती आपेली ज छे। जोईए प्रश्न 3 नीचेनामांथी कयो पदार्थ सामान्य तापमाने अने दबाणे सीधो ज घनमांथी वायु अवस्थामां रूपांतर पामतो नथी। आपणे अहींया आपेલું છે રૂપાંતર પામતો નથી અને આ છે સીધું ઘનમાંથી વાયુમાં રૂપાંતર પામવાની ક્રિયાને શું કહેવાય, ઉધ્વપાતન। તો આપણને સીધો પણ પ્રશ્ન પૂછે કે નીચેનાથી કયો પદાર્થ ઉધ્વપાતી પદાર્થ નથી અથવા તો ઉધ્વપાતન પામતો નથી। તો જો આપણે ભણી ગયેલા છીએ કે કપૂર છે, एमोनियम क्लोराइड एटले के नवसार है, नेप्थेलिन है, डामरनी गोळी है, आ बधा केवा छे उध्वपाती पदार्थ है जे उध्वपातन पामे छे, घनमांथी सीधुं वायुमां रूपांतर पामे छे। पण सोडियम क्लोराइड एटले के मीठुं छे जे उध्वपातन पामतो नथी, सीधुं ज ते वायुमांथी घनमां रूपांतर पामतो नथी। त्यारबाद जोईए प्रश्न 4 तापमान वधारता द्रव्यना कणोनी गतिज ऊर्जा पर शुं असर थाय छे। तो जेवुं कोईपण पदार्थनुं तमे तापमान वधारशो ए तापमान वधशे तेथी एना गतिज जे कणो छे एनी गति ऊर्जा शुं थशे, વધે। कणो तमे लोकोए जोयुं हशे ज्यारे तमे पाणीने गरम करो छो ते एमां आपणने आम उछळता एवा अणुओ देखाय छे जे शुं छे, तो कि एनी गतिज ऊर्जा વધારે છે એના લીધે। તો આપણો સાચો જવાબ છે ગતિજ ઊર્જા વધે છે, ઓપ્શન બી। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 5 સૂકો બરફ કોને કહેવામાં આવે છે। તો કે ઘન કાર્બન ડાયોક્સાઇડને આપણે શું કહીએ છીએ, સૂકો બરફ કહીએ છીએ, ડ્રાય આઈસ કહીએ છીએ। હવે જો તમને આવી રીતે ઘન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લખીને ન આપેલું હોય અને આવી રીતે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું અણુસૂત્ર અને બાજુમાં આવી રીતે એસ લખીને આપેલું હોય તો એસ એટલે શું થાય, સોલિડ, અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું અણુસૂત્ર આવી રીતે પણ લખીને આપી શકે છે। ઉનાળામાં માટલાનું પાણી કઈ પ્રક્રિયાને કારણે ઠંડુ થાય છે। તો કે આપણને બધાને ખબર છે કે ઉનાળામાં માટલાનું પાણી છે એ કઈ પ્રક્રિયા, તો કે બાષ્પીભવન, જેને આપણે કહીએ છીએ ઇવોપોરેશન। તો કે બાષ્પીભવનને લીધે ઠંડુ થતું હોય છે। તો બાષ્પીભવનને લીધે કઈ રીતે ઠંડુ થાય, તો કે માટલાના છિદ્રમાંથી પાણી છે બહાર આવીને બાષ્પીભવન પામે છે, જે આસપાસની ગરમી છે એને શું કરે છે, શોષી લે છે અને તેના લીધે ઠંડક ઉત્પન્ન થાય છે। તેથી જ આપણે કહીએ છીએ કે કોઈ વૃક્ષની આજુબાજુમાં બેસીએ તો પણ આપણને શું થાય, એના લીધે ઠંડક મળે છે। પ્રશ્ન 7 બરફનો ટુકડો પાણી પર તરે છે કારણ કે
હવે જો બરફનો ટુકડો શા માટે પાણી ઉપર તરે, તો કે બરફની ઘનતા છે પાણીની ઘનતા કરતાં ઓછી છે. હવે જો તમને યાદ હોય તો ઘનતાનું સૂત્ર આવું કંઈક થાય છે કે ઘનતા બરાબર દળના છેદમાં કદ. અને જ્યારે પાણીમાંથી બરફ બને ત્યારે કદ શું થાય છે, વધે છે. અને કદ છે એ વધે એટલે ઘનતા કેવી થાય, ઘટી જાય છે. એટલે બરફની ઘનતા ઘટે છે, તેથી શું થાય છે, બરફનો ટુકડો પાણી ઉપર તરે છે. બરફની ઘનતા પાણીની ઘનતા કરતાં ઓછી છે. પાણી જ્યારે બરફ બને ત્યારે તેનું કદ વધે, તેથી ઘનતા શું થાય, ઘટે છે. પ્રશ્ન 8 જોઈએ. દ્રવ્યની કઈ અવસ્થામાં કણો વચ્ચે આંતરઆણ્વીય આકર્ષણ બળ સૌથી ઓછું અને કણો વચ્ચેની ખાલી જગ્યા સૌથી વધુ હોય છે? તો આપણે 3 અવસ્થાનો મેઇન અભ્યાસ કર્યો છે, ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. એમાં આપણને ખબર છે કે આંતરઆણ્વીય આકર્ષણ બળ સૌથી ઓછું હોય અને કણો વચ્ચે ખાલી જગ્યા હોય એવું કહ્યું છે. તો કે એવી એક જ અવસ્થા છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ, વાયુ અવસ્થા. વાયુ અવસ્થામાં આંતરઆણ્વીય આકર્ષણ બળ સૌથી ઓછું હોય અને કણો કેવા હોય છે, છૂટા છૂટા ગોઠવાયેલા હોય, એટલે કે કણો વચ્ચે ખાલી જગ્યા સૌથી વધારે હોય. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 9. ફ્લોરોસન્ટ ટ્યુબ અને નિયોન બલ્બમાં પ્રકાશ શાના કારણે ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે ફ્લોરોસન્ટ ટ્યુબ એટલે કે આપણા ઘરે જે ટ્યુબલાઇટ હોય છે તે, અને આપણા ઘરે જે બલ્બ હોય છે ત્યાં પ્રકાશ શાના કારણે ઉત્પન્ન થાય? તો કે તેમાં જે પ્રકાશ છે એ પ્લાઝ્મા અવસ્થાને કારણે ઉત્પન્ન થતો હોય છે. પ્રશ્ન 10 જોઈએ. પદાર્થના પ્રતિ એકમ કદના દળને ઘનતા કહે છે. તો ઘનતાનો એસઆઈ એકમ કયો? હમણાં જ આપણે વાત કરી કે ઘનતાનું સૂત્ર શું છે, ઘનતા બરાબર દળના છેદમાં કદ. દળનો એસઆઈ એકમ શું થાય, તો કે મીટર થાય, અને દળનો એસઆઈ એકમ થાય છે, દળનો એસઆઈ એકમ શું થાય, તો કે કિલોગ્રામ થાય. અને છેદમાં આપણે લીધું હતું કદ, તો કદનો એસઆઈ એકમ થાય મીટર ક્યુબ. તો આપણો એસઆઈ એકમ શું થાય, કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર ક્યુબ. અને જો તમને એસઆઈ એકમની બદલે નાનો એકમ પૂછે ઘનતાનો, તો ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ. આજના પ્રશ્નો અહીં સુધી રાખીએ. તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો તે જરૂરથી કમેન્ટમાં લખજો. અને જો તમે ધોરણ 10ના વિડીયો જોવા માગતા હોય, ટાટ એસની પ્રિપેરેશન કરતા હોય અને ધોરણ 10ના તમામ વિડીયો તમારે જોવા હોય, તો તેની પણ મેં પ્લેલિસ્ટ બનાવેલી છે. તેમાં જાઓ અને ધોરણ 10ના દરેક ચેપ્ટરના MCQ જુઓ. આ સિવાય પણ ધોરણ 9ના પણ 1 થી 2 ચેપ્ટરના વિડીયો મેં બનાવેલા છે, તે પણ તમે જોઈ શકો છો. ફરી મળીશું આવતા લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ સો મચ.